सलोक महला पहला। गौ ब्राह्मण को कर लावो, गोबर तरन ना जाई। धोती टिक्का तै जप माली, धान मलेशा खाई। अंतर पूजा पढ़े कतीबा, संजम तुरका भाई। छोटी ले पखंडा, नाम लय जाहि तरंदा। छोटी ले पखंडा, नाम लय जाहि तरंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आशा की वार दी चल रही लड़ीवार विचार विचों अज आपां 16वीं पौड़ी दे नाल लगदे सलोक विचारन लगे हैं। 16वीं पौड़ी दे नाल दो सलोक ने ते दोवें धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज दे ने। धर्मी बंदे दी एक खास पहचान होती है, वो ये जो धर्मी बंदा अंदरों है वही कुछ पार होता है। जे उहदे बाहर कुछ होर है ते अंदर कुछ होर है तो इनू धर्म की दुनिया च पखंड कहा जाता है। ये प्रमाण नहीं होता। गुरु नानक साहब जी के वेले धर्म की दुनिया में प्रमुख 3 बंदे जिहड़े सानू सामने सन। आपां बहुत बारी विचार करने, लोकां नूं बड़ा यकीन सी भी ब्रह्म दीयां गल्लां करन वाला ब्राह्मण वो मैनूं सीधा रब दे घर नूं जाण वाला रस्ता दसेगा। जे मोह ममता विच फसे किसी मनुख ने अपने जीवन की सेध लेनी, वो जोगी तो प्रभावित होंदा सी भी किड्डी वड्डी गल है घर परिवार धन दौलत जिंदगी के सुख सब कुछ त्याग के जंगल विच बैठना कोई छोटी गल नहीं सी, बड़ी वड्डी गल सी। त्यागी दा बड़ा वड्डा रुतबा मन्निया जाता सी। तीजी गल उस वेले काजी दी सी। काजी कहंदा सी भी मैं जो कुछ भी कहना है वो मैं इस पाक कुरान की हदायतां मुताबक कहना है। जो अल्लाह ताला ने बोलिया है मैं उसे नूं ही कहना, अगे जो कुरान मजीद आग्या दिंदी है मैं वही कहना। लोगों बड़ा विश्वास किया, पर तिन्ने बंदियां ने मनुखता नूं लुट्टण दा कारण बना लिया। कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्रह्मण नावे जियां खाए। जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद। ब्राह्मण खतरनाक सी तिन्हां विचों। एक बारी मैं फिर बचन दोहरावां, कादी कूड़ बोल मल खाए। कादी कूड़ बोलदा है ते मैल खांदा है, तो उसकी जिंदगी नाल संबंधित हो गई ना गल। ब्राह्मण नावे जियां खाए, वो जियां नूं घात करके नहाउंदा है, ये तो दूजे का घात हो गया ना। फिर तीजी गल सी जोगी जुगत ना जाने अंध। जोगी जुगत ही नहीं जानता रब नाल मिलण दी गल, तो यह भी उसका नुकसान है, पर आम लोगों का नहीं। ब्राह्मण आम लोगों का भी नुकसान करता सी। सतगुरु जी ने अज बड़ा प्यारा बचन बख्शिश किया है। हजूर कहन लगे भी भलिया तेरा बाहरी जीवन लोग वेख के तेनू रब का रूप मनते ने, पर तेरे जीवन की असल कहानी की है जब मैं उन्होंने नेड़े होके वेखना है तो बड़ी हैरानगी होंदी भी धर्म तो कोहां दूर है, तू बड़ी दूरी है तेरी धर्म तो। आओ शब्द नाल विचार जी सांझ पाइए। गौ ब्राह्मण को कर लावो, गोबर तर ना जाई। एक पासे तीर्थ से बैठा होया ब्राह्मण ही है, क्योंकि तीर्थां ते उसे दा कब्जा सी। ते सतगुरु जी का पावन वचन भी है, तीर्थ जाओ ता हों हों करते, पंडित पूछो तो माया राते।
ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਤਿਆ ਪਿਆ ਬੈਠਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਤਿਆ ਪਿਆ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੇ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਿੱਥ ਹੈ। ਮਿੱਥ ਕੀ ਹੈ? ਭਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਿੱਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਵਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਧਾਣੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਨੇਤੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਨਾਗ, ਸੱਪ ਦੀ ਰੱਸੀ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਵਤੇ ਰਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੈਂਤ ਰਿੜਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਰਿੜਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ 14 ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਮਧੇਨ ਗਾਂ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਕਾਮਧੇਨ ਗਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋ ਗਈ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊ ਦੇ ਗੋਬਰ ਦਾ ਪੋਚਾ ਦੇ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਥਾਨ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੋਬਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਗਊ ਦੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤ ਦੇ ਨਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੀ, ਗਾਂ ਤੇ ਤਰ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿੜਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੀ ਤੇ ਗਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਪਕੜ ਕੇ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਦਾ ਪੋਚਾ ਦੇ ਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਲੰਘਣਾ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ, ਤੇਰੀ ਗਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਲਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਦੀ ਨਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ? ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ। ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਾਰ ਲਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਤਰੇਂਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ। ਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੈਕਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ। ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੋਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੋਚੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੋਬਰ ਦਾ ਚੌਂਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈ। ਸੱਜਣਾ, ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੋਬਰ ਦਾ ਚੌਂਕਾ ਦੇ ਲੈ, ਗੋਬਰ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰ ਲੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਪ ਲੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ, ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਢੋਟੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸੀਣ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ 2 ਚਾਦਰਾਂ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ 2 ਧੋਤੀਆਂ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੀਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਬਖਤੇ ਨੇ ਧੋਤੀ, ਇੱਕ 'ਚ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੀ ਧੋਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਟਿੱਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਟਿਕਾਉਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਦਾਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਕਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟਿੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸਿਆਣਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੋਲ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਪਰ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਧੋਤੀ, ਟਿੱਕਾ, ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ। ਤੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਕੜ ਲਈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਧੋਤੀ, ਟਿੱਕਾ, ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਖਾਈ। ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਐਡਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਬਕਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੁਤਬਦੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ। 712 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਕਮ। ਜਿਹੜੇ 1100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਤਬਦੀਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡੀਟੇਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਲੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਧੋਤੀ, ਟਿੱਕਾ, ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਲੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਲੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਧਨ ਤੂੰ ਖਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਕੈਸੀ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੀ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਭੇਟਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਜਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਜਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਆਮ ਗਵਈਏ, ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵਜਾਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਾ ਵਜਾਈ। ਗੀਤ ਅਨੀਤੇ ਨਾ ਗਾਈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ। ਗੀਤ ਤਾਂ ਗਾ, ਪਰ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾ। ਵਾਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਭੇਟਾ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿੱਡਾ ਸਿਦਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਲਾ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਲਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬਿਨਾਂ ਰੁਲਦੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ, ਬਹੁਤਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਉ ਕੰਸ਼ੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ, ਮਾਨਸ ਮਰਤੀ ਬਾਰ। ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕੰਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਬਾਬਰ ਕੋਲ ਬਦਲਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹੀ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ। ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾਂ ਭਾਈ, ਮਰਿਆਦਾ। ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਰਿਆਦਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਛੋਟੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਪਖੰਡ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਖੰਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਾਖੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ। ਯਕੀਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਯਕੀਨ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ, ਨਾਮ ਲੈ ਚਾਹੇ ਤਰੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਲਵੇਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਰੱਬ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਦੋਏ ਪੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਨਕਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਤੂੰ ਗਨਕਾ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਪਰ ਮੰਨ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਮਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਐ, ਮੰਨ ਤਾਂ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰੀਓ ਮਨਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।